ਤਾਂ ਉਧਰ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਗਰਜਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ट्रेड डील ते नवी आफत, गैस सप्लाई किल्लत ते सियासत, सीवरेज का ढक्कन भी बदलाना हमेशा को जाना पैंदा जी। की ट्रेड डील बनेगी 27 दा राह। इनकी बात मत सुनना, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कौन किसानां नूं कर रिहा गुमराह। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੁਣ 2027 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਗਰਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਖਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਮ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਗਏ ट्रेड डील ते विरोधियों ने गुमराह किया है, जानबूझ के झूठ बोलिया ते किसानां नूं गुमराह किया। यही नहीं, शाह दी दलील है कि इस अफवाहां दे नाल किसानां दा नुकसान होवेगा। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी की जो सरकार है वो किसानों को गुमराह करे। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा किसानों को गुमराह करे। मैं उनको कहने आया हूं, अभी संसद में बोलते थे, आप पार्टी के केजरीवाल ने भी फोन किया कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उससे किसानों का नुकसान। पंजाब के किसान भाइयों बहनों, इनकी बात मत सुनना, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। WTO में 2013 में MSP न दी जाए ऐसा करार वो कर आए थे। भगवान भला करे भारत की जनता का कि 14 में इनको निकाल दिया। इसका कंफर्मेशन करने का समय 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार में आया। नरेंद्र मोदी जी ने सौय झिटक कर कह दिया कि मेरे किसानों को MSP मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। किस मुंह से राहुल गांधी बात कर रहे हैं? हमने सबसे ज्यादा MSP पर खरीद करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा रबी और खरीफ के गेहूं और धान दोनों सबसे ज्यादा अगर किसी ने खरीदे हैं तो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने खरीदे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। देश की विदेश नीति नहीं है, डे टू डे फैसले ले जाते ने। सीएम ने कहा कि जो राहुल गांधी ने किताब दिखाई सी उस विच कहा सी कि जदों चीन ते टैंक आए सन तां इन्हां ने कहा कि अपने अनुसार फैसला लो। सीवरेज दे ढक्कन बदलवाउण दे लई अमित शाह दे कोल जाना पैंदा है। जिसे तरह पावर एक हथ दो हथ दे विच रखोगे तां लोकतंत्र दी थां डिक्टेटरशिप उभरदी है। यही नहीं, केंद्र दी विदेश नीति नूं मुख मंत्री भगवंत मान ने फेलियर करार दिता है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, वो अपना फेलियर बता के गए या हमें कोई ताना देना दे के गए। वो जो आता है दिल्ली से गालियां दे के यहाँ चला जाता है। वो राहुल गांधी आया वो कांग्रेस को गालियां दे गया कि बंदे बन जाओ, नहीं तो मैं चक के सपेरा के बिठा देना तुम। ये सारे हथ बनी खड़े सी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कल जाखड़ क्या कह रहा था, अमित शाह जी अभी देर नहीं हुई, संभाल लीजिए, आप आइए, आप दौर संभालिए, आप पंजाब को आप संभालिए। तो फिर सानू कहते हैं दिल्ली वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए। तो अमित शाह कोट खत्ते तो है, अमित शाह कितों है? ये शाहकोट तो है, शाहकोट का ना ही कितने अमित शाह तो ना पिया होगा। तो वो मतलब गल्लां किहड़ियां करदे ने, रियलिटी ते क्यों नहीं आउंदे?
ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਵਾਈ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦੇ ਦੀ ਹੈ ਯੂਐਸਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਡ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਵੇਚਤਾ, ਰੇਲ ਵੇਚਤਾ, ਦੋਲ ਵੇਚਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਚ ਨਾ ਆਓ, ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਬੋਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।